प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फिर सुनो, जेकर साडे कोल ग्राफ किहदे विच होवे फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट दे विच, उस ग्राफ दी इंपॉर्टेंस यह होएगी कि उस ग्राफ तो असी वर्क डन निकाल सकते हैं। वो किस तरह निकालिया सी असी कल लास्ट लैक्चर विच आपां डिस्कस कीता। जिहड़ा एरिया होएगा अंडर द ग्राफ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰਵ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ ਗ੍ਰਾਫ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ that will give you the work done by the force in displacing a body। ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ। ਫਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ, a body moves from point A to B। एक body है पहला A point ते सीगी, ओदे ऊपर जड़ी है बारों फोर्स लगी, उस फोर्स करके बॉडी जड़ी है वो मूव कर गई A तो B। जदों फोर्स लगी होवे बॉडी मूव कर जे ओदी डिस्प्लेसमेंट होवे ते असी वर्क कह सकते हैं कि वर्क जड़ा होया है। Now it moves from A to B under the action of force। केड़ी force? Varying in magnitude। A तो B गई कदों? जदों ओदे ऊपर एक्ट हुई फोर्स ते फोर्स दा जिहड़ा मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा है। कहने दा मतलब साडे कोल वेरीएबल फोर्स है ते बॉडी A तो B ते चली गई। Now obtained the work done। ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। y ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਕਾਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਕਿ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੇਰਿੰਗ ਫੋਰਸ। एक पासे फोर्स ते दूसरे पासे जिहड़ी असी डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कीती। एक्स दा जिहड़ा मतलब है साडे कोल डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज ए ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज द ओरिजिन। फोर्स किन्नी किन्नी है? 5 10 15। यह हैगी है बेटा नोट कर लो न्यूटन दे विच। ते जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है वो साडी काहदे विच हैगी आ? मीटर दे विच। नाउ here is the displacement 1 meter 2 meter 3 meter 4 meter and 5 meter। इस ग्राफ विच देखो आ पॉइंट है A ते आ पॉइंट है B। A तो लैके B तक असी टोटल जिहड़ा है वर्क निकालना है। ते वर्क असी किस तरह निकालना है? एरिया अंडर दी ग्राफ। पर इस ग्राफ च बड़े ध्यान नाल देखो, साडे कोल एक ते एरिया A तो लैके P तक आ रहा। देखो एक आ एरिया, एक एरिया साडा आ रहा P to Q तक। इनू मैं थोड़ा इस तरह शेडेड करता। एक आ भी एरिया आ गया। फिर Q तो लैके B तक देखो साडे कोल जिहड़े ने आ दो एरिए जिहड़े साडे कोल आ रहे ने। जे ये सारे एरिए असी निकाल लिए ਤੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਨਾਓ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? A ਤੋਂ B ਤੱਕ। A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਵਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? A to P तक। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ तक ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, फिर P to Q तक निकालांगे, फिर उस तो बाद साडे कोल आ जाएगा Q to। इत्थे तुसी कोई ना कोई पॉइंट जिहड़ा है अपने अकॉर्डिंग मार्क कर लो। B है
आर लिख देने इस तक वर्क निकालेंगे। नाउ यू कैन आल्सो राइट फ्रॉम 1 to 2 वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 एक तो लैके 2 तक, फिर वर्क डन फ्रॉम 2 to साढ़े को आ जाएगा 3 ए वाला वर्क इस पोर्शन का, फिर वर्क डन साढ़े को आ जाएगा प्लस पाके 3 to 4 ए साढ़े को वर्क डन, ते अगला जिहड़ा वर्क आएगा 4 to 5। नाउ नेक्स्ट विल बी 4 to 5। ए असी जिहड़े ने टोटल 4 एरिए फाइंड करांगे 1 2 3 4। नाउ टोटल वर्क डन इज इक्वल टू WAB इक्वल टू 1 तो 1 to 2 तक देखो, 1 तो ਆਪਾਂ 2 तक देखिए, 1 तो 2 तक असी आ वाला जिहड़ा है एरिया निकालांगे, क्योंकि सानू पता है कि एरिया अंडर दी ग्राफ गिव्स अस द वर्क डन। ए बेटा अपने माइंड च रखना है, फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट च ग्राफ आ गया, जेड़ा भी एरिया कड्डी जाओगे सारे एरिया निकाल लो प्लस कर लो, साडा टोटल जिहड़ा है वो वर्क आ जाएगा। नाउ 1 तो 2 तक पहला असी इना एरिया निकालिए, ते ए देखो ध्यान नाल ए किहड़ी फिगर बनदी है, इट इज ए रेक्टेंगल, ते रेक्टेंगल दा एरिया असी निकालांगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। नाउ लेंथ कितनी है, आ वाली लेंथ हो गई, कितनी होगी तारी टोटल 10 मल्टीप्लाई आ ब्रेथ कितनी आएगी साढ़े को 1, क्योंकि 1 तो 2 तक कितना फर्क आएगा साढ़े को, डिफरेंस कितना है 1 दा, इट इज 10 into 1। अगे आ गया साढ़े को प्लस, हुण असी आ एरिया निकालना है। नाउ दिस इज ट्रेपीजियम, ए तुसी 10th क्लास विच जिहड़ा ऑलरेडी पढ़ी है कि जेकर साढ़े को 2 साइड्स पैरेलल होण ते 2 जिहड़ियां ने नॉन पैरेलल होण ते वो ट्रेपीजियम बनदी है, ते ट्रेपीजियम दा असी हुण एरिया निकालांगे। ट्रेपीजियम दा एरिया की हुंदा है, सब नाल पहला असी निकालांगे 1/2 लगाईदा पहला बाहर, फिर ब्रैकेट दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ पैरेलल साइड्स ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्लस कर लो। पैरेलल साइड एक आया ते एक हो गई 10 ते दूसरी हो गई साडे कोल 15, ਇਹਦਾ मतलब 10 ਤੇ प्लस आ गया साडे कोल 15। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ पैरेलल साइड ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनता है साडे कोल 2 ਤੇ 3 कितना डिफरेंस है 1। नाउ दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। किस तरह निकालते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਤਾ। नाउ नेक्स्ट 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ 4 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ 3 to 4 तक निकालना है तो देखो ध्यान नाल ਇਹ ਇੱਕ ट्राइएंगल बन गई है, ਤੇ ट्राइएंगल ਦਾ एरिया ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 बेस into altitude प्लस पा के ਇਹ निकालने लगा मैं 3 to 4 1/2 ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 1/2 बेस कितना है 3 to 4 1 ਦਾ डिफरेंस है 1/2 into 1/2 into बेस into altitude, ਇਹ altitude है, ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी है देखो साडे कोल 15, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 15। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਡਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ डिस्प्लेसमेंट तो जिहड़ी है एक्सिस तो ऊपर ने वो पॉजिटिव वर्क शो करनगे, ते जेड़ा एरिया नीचे आ गया डिस्प्लेसमेंट तो वो साडा जिहड़ा होएगा नेगेटिव वर्क होएगा। तदे असी इत्थे निशान किहड़ा पाउण लगे असी माइनस दा। ते बेटा आ भी एक ट्राइएंगल है, ते ट्राइएंगल दा एरिया तुसी ऑलरेडी स्टडी कीता 1/2 इनटू बेस कितना 4 ते 5 च कितना डिफरेंस है 1 दा, 1/2 इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਆਲਟੀट्यूड है कित्थों तक आ रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 15 ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਨਾ ਲਗਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਡਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 into 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 plus 1/2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 25 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ into 1 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 15 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ over 2 ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 over ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਉੱਪਰ ਸੀ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲ ਐਂਡ ਵੀ ਗੈਟ 12 plus 12.5 ਜਦੋਂ 2 ਨੂੰ 25 ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 12.5 ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 22.5 ਤੇ ਜੇ ਵਰਕ ਨਿਕਾਲਿਆ ਤੇ ਵਰਕ ਕਾਚ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਊਲ ਚ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਨਿਊਟਨ ਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਮੀਟਰ ਚ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਵਰਕ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ just finding the area under the graph total graph ਨੂੰ different parts ਵਿੱਚ divide ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਏ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਨਿਕਾਲੀ ਚਲਿਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨਾਓ the second problem is a force F equal to A plus Bx act on a particle in the x direction। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ x ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ F is equal to A plus BX। ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ x ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ x ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। x is a displacement A ਤੇ B ਸਾਡੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ ਨਾ A ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ B ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਬਟ what is x ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ 0 ਤੋਂ D ਤੱਕ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ x ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਕਾਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 0 ਭਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ A ਆਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ x ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ A plus B। ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜੇ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਫੋਰਸ x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ x ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x। ਇਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੇਅਰ F is equal to A plus BX is
ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੇਕਰ ਉਹ x ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ therefore work done, ਤੇ work done by variable force ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ small work ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। this is the small work done। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਪਾਰਟ 3 ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ work done by variable force ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। now force into small displacement ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? d ਤੱਕ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, this is the small work done। ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? x 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x d। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ d ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ x1 x2 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। x1 ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, x2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 0 ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ d। ਇੱਥੇ 0 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? d। ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਟੂ ਸੋਲਵ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 0 ਤੋਂ d ਤੇ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ a plus bx ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ dx। ਇਹ ਅਸੀਂ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਰਕ ਡਨ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ a into dx। a ਨੂੰ dx ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ ਦੋ। a ਨੂੰ dx ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ d ਤੱਕ ਪਲੱਸ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ bx dx ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ v u + at ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। a dx ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, bx dx ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਲਗਾਤੀ। ਨਾਓ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ? a ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? dx ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ 0, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ a ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? b ਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 0 to ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ d, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ d ਤੱਕ ਤੇ b ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ x dx। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। what is the integration of dx? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ dx ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x, dp ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ p। ਨਾਓ dx ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x, ਮੋਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 0, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ d ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ b। ਨਾਓ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ n dx ਵਾਲਾ। ਕੀ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ? x ਦੀ ਪਾਵਰ n + 1। ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ, ਜੋ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ x ਦੀ 1 ਤੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 2, ਜੋ ਆਏ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦੋ। ਮੋਡ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 0 ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ d। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਦਾ a, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ? d। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਮਾਈਨਸ।
फिर x की जगह ते असी पावांगे कितना आ जाएगा साडे कोल 0। पहला x की जगह ते d माइनस 0 देन प्लस अगे आ गया b ते साडे कोल ब्रैकेट गोल x की लिमिट पहला अपर लिमिट पर x की जगह ते साडे कोल आ जाएगा d स्क्वायर ओवर 2 अगे साइन केड़ा पाना है हमेशा माइनस x की जगह ते असी कितना भरांगे 0 ते 0 ओवर समथिंग वो सारा ही की हो जाएगा साडे कोल 0 आ गया एंड वी गेट a देन वी गेट d प्लस b नाल आ गया साडे कोल d स्क्वायर डिवाइडेड बाय साडे कोल आ जाएगा 2 d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड जेकर असी इहदे विचों d कॉमन निकालिए साडे कोल आ जाएगा a प्लस b d ओवर 2 ते बाहर भी साडे कोल कितना आ जाएगा d। दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। इस तरह तुसी जिहड़ा है टोटल वर्क जिहड़ा आपां निकाल सकते हैं। आई थिंक कि तुहानू इस न्यूमेरिकल दे विच एक चीज ते क्लीयर होई कि फोर्स नू किवें चेक करना है कि यह वेरिएबल हैगी है कि नहीं हैगी। जे वो फंक्शन हैगी एक्स दा जे वो एक्स ते डिपेंड कर रही है तो वो वेरिएबल फोर्स जरूर होएगी। ते वर्क डन निकालने वास्ते फिर सानू इंटेग्रेशन मैथड जिहड़ा है वो निकालना पेगा। आओ इहदे रिलेटेड जिहड़ी है एक प्रॉब्लम असी होर सॉल्व करते हैं। पहला मैं इनू ब्लैक बोर्ड के ऊपर जिहड़ा है वो लिख लेना। नाउ इन द थर्ड प्रॉब्लम पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अलोंग एक्स एक्सिस। कोई पार्टिकल है छोटा जा जिहड़ा एक्स एक्सिस दे अलोंग मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। फाइंड द वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर। असी ये टोटल वर्क निकालना है। नाउ दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द प्रॉब्लम नंबर 2। ओदे वर्गी प्रॉब्लम है। पहला आओ चेक करिए कि फोर्स वेरिएबल हैगी है कि नहीं। नाउ प्लीज टेल whether the force is variable or not. Now the answer ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? The force is variable। क्यों वेरिएबल है? Because F ਜਿਹੜਾ है ਉਹ डिस्प्लेसमेंट ਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड कर रहा है। Now फिर वर्क डन निकालने वाला ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? इंटैग्रेशन मैथड। एंड न्यूमेरिकल में ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ इंटैग्रेशन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏ। Now here f is equal to 7 minus 2x plus 3x square। now आगे लिख देना जरूर कि यह साडे कोल जिहड़ी है वेरिएबल फोर्स है। हुणे दस्सण दी लोड़ नहीं है कि क्यों। नाउ जिहड़ा वर्क होएगा वो किवें निकालांगे? पहला स्मॉल वर्क डन थोड़ी जी डिस्प्लेसमेंट दा, उस बाद टोटल वर्क डन करने वास्ते ओदी इंटैग्रेशन कित्थों लैके करांगे? x इज इक्वल टू 0 टू 5 इथे 0 आ जाएगा, इथे आ गया साडे कोल 5 टोटल वर्क। हुण अगला स्टेप की है कि फोर्स दी वैल्यू असी इथे पुट कर दांगे। साडे कोल आ जाएगा 0 टू 5। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। इनू ब्रैकेट च लिखना है ते बाहर साडे कोल कितना आ जाएगा? साडे कोल dx। नाउ इनू असी इथों सोल्व करना शुरू कर रहे हैं। नाउ इंटैग्रेशन 0 टू 5 ब्रैकेट असी खोलन लगे हैं। dx ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी लगेगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी, सब ਦੇ ਨਾਲ dx लगा के 10 इंटैग्रेशन साडे कोल हो जाएंगे 1 2 ते 3। पिछले न्यूमेरिकल विच 2 वारी होईयां सी, इत्थे 3 आ जाणगीਆਂ। साडे कोल पहली किहड़ी आएगी? 7 dx 7 इंटू dx। अगे साइन किहड़ा आएगा? माइनस। अगली किहड़ी आएगी साडे कोल? 2x इंटू dx। अगे प्लस। अगली किहड़ी आएगी साडे कोल? 3x स्क्वायर इंटू dx। नाल इन्हां दी जिहड़ी है असी लिमिट भी पुट करांगे 0 टू 5। dx नू तिन्नां नाल मल्टीप्लाई करके असी जिहड़ा है इनू असी ओपन कर दिता। नाउ इथों मैं रब कर रहा। नाउ प्लीज टेल हाउ टू सॉल्व इट। 7 इज ए कांस्टेंट नू असी विचों बाहर निकाल दिता। साडे कोल अंदर आ गया कल्ला dx, इथे रह गया 0, ऊपर रह गया 5, अगे आ गया साइन माइनस। 2 इज ए कांस्टेंट,
2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ dx 0 to 5, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 1। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ 3 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ dx 0 to ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5। ਨਾਓ 7 ਦਾ 7, what is the integration of dx, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ integration of dx x ਮੋਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ -2। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੱਲਾ dx ਨਹੀਂ ਹੈ x ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਜੋ ਆਏਗਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਮੋਡ ਪਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ 3, ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਲਰੇਡੀ 2, ਜੇ 2 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3/3 ਮੋਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਮਿਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਭਰਾਂਗੇ ਅਪਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 -0, ਫਿਰ -2 ਨਾ 2 ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਨਸਲ ਹੈ, 3 ਨਾ 3 ਕੈਨਸਲ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟ ਸਿਰਫ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਲੇ ਤੇ 2 ਰਹਿਣ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਿਟ ਆਏਗੀ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏਗਾ 5 ਤੇ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਆ 3 ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 5 into 5 into 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 125 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0। ਨਾਓ 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 35, 7 5 ਜਾਂ 35 ਮਾਈਨਸ 2 into 25/2 प्लस 3 into 125/3, 0 ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ, 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, 35 minus 25 plus 125, 35 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 10 plus 125 is equal to 135 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। This is the total work done by the force in moving from a ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ 4। ਨਾਓ ਇਨ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ 4 ਫੋਰਸ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ I ਕੈਪ J ਕੈਪ ਤੇ K ਕੈਪ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ this is the resolution form of the force। ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ I J ਤੇ K। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਚ ਤੇ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਡਾਟਡ ਵਿਦ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ I J K ਕੈਪ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪਏਗੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ I ਕੈਪ ਪਲੱਸ 5 J ਕੈਪ ਪਲੱਸ 7 K ਕੈਪ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 6 I ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 K ਕੈਪ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ I ਵਾਲੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, J ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ K ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਨਾਓ I ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1। ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1
1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਧਰੋਂ i ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ j ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ j ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੀ 0 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ k ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਦੇ ਨਾਲ this is a simple method to calculate the dot product i ਵਾਲੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਲੱਸ j ਵਾਲੇ ਪਲੱਸ k ਵਾਲੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਪਲੱਸ 0 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 63 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 69 ਨਾਓ this is the total work done ਜਾਊਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਗਿਵਨ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨਿਊਟਨ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਰ ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 69 ਜਾਊਲ this is the total work done ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਸੇ ਹੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਡੀ z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਚਲੀ ਗਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਆਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਥਰੂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ z ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਚਲੀ ਗਈ 4 ਮੀਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਡੀ z ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਗਈ ਹੈ 4 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ 4 ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਹੈ z ਤੇ z ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ k ਕੈਪ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 4k ਕੈਪ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ y ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਚਲੀ ਗਈ 4 ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ 4j ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ x ਦੇ ਅਲੋਂਗ 4i ਕੈਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ i ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ j ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 0 ਰਹੇਗਾ ਪਰ k ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ 0 ਸੈਕੰਡ ਵੀ 0 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 28 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਆਏਗਾ ਫਿਰ 28 ਜਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੇ